Hello students, welcome to 10th standard science class. Today we are going to learn unit 14, lesson transportation in plants and circulation in animals, part 1. Introduction. Multicellular organisms possesses millions of cells in their body. Every cell needs a constant supply of essential substances like nutrients and oxygen to maintain life and survival. Food is the only source of energy, and every cell gets its energy by the breakdown of glucose. The cells utilize this energy and govern various vital activities of life. Multicellular organismல millions of cells இருக்கும். இதில் ஒவ்வொரு செல்ஸுக்குமே எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் வேணும். அதாவது ஆக்சிஜன், ஃபுட், இது எல்லாமே அது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஒன்று. செல்ஸ்க்கு தேவையான எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எதுலேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஃபுட்டு. அப்போ ஃபுட்டு தான் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. நம்ம சாப்பிட்ற உணவு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப கிடைக்கிற எனர்ஜியை வச்சு தான் நம்மளுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸை செய்ய முடியும். Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? How is the food prepared by the leaves carried to the other parts of the plant? Do you know how water reaches the top of tall plants in spite of not having a circulatory system like animals? Water absorbed by the roots have to reach entire plant, and the food synthesized by the leaves have to be distributed to all the parts of the plant. To understand this, we need to recall the anatomy of the plants. Water and mineral salts absorbed by the roots reach all parts of the plant through the xylem. The food synthesized by the leaves are translocated to all parts of the plant through the phloem. The bulk movement of substances through the vascular tissue is called translocation. Translocation அப்படின்னா என்னன்னா, பிளான்ட்ஸு வாட்டரையும் மினரல் சால்ட்ஸையும் சாயில்லேருந்து ரூட்ஸ் வழியாக அப்சர்வ் பண்ணும். இப்போ ரூட்ஸ் வழியாக அப்சர்வ் பண்ண வாட்டரையும் மினரல் சால்ட்ஸையும் xylem டிஷ்யூ வழியாக அதில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் அனுப்பி வைக்கும். அதே மாதிரி லீஃபில் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகுது. இந்த லீஃபில் ப்ரிப்பேர் ஆகிற ஃபுட்டை எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எது வழியாக அனுப்பி வைக்கும்னா ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ வழியாக அனுப்பி வைக்கும். xylem-ம் ஃப்ளோயமும் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ். இந்த வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் வழியாக வாட்டர், மினரல், ஃபுட் மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்லோகேஷன். Transport means to carry things from one place to another. Have you ever wondered how in animals the useful substances are transported to other cells and toxic substances are removed? In large organisms, transport of nutrients, salts, oxygen, hormones and waste products around the body are performed by the circulatory system. The circulatory system consists of the circulating fluids, the blood and lymph, and the heart and blood vessels, which form the collecting and transporting system. Transport அப்படின்னா என்ன? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது. இப்போ லார்ஜ் ஆர்கானிசமில் நியூட்ரியன்ஸ், சால்ட்ஸ், ஆக்சிஜன், ஹார்மோன்ஸ், வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே பாடியை சுற்றி சர்க்குலேட் ஆகும். இந்த சிஸ்டம்க்கு பேர் தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்குன்னா சர்க்குலேட்டிங் ஃப்ளூயிட்ஸ், பிளட் அண்ட் லிம்ஃப், ஹார்ட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ். இந்த ஹார்ட்டும் பிளட் வெசல்ஸும் என்ன செய்யும்னா நம்ம பாடியில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ், சால்ட்ஸ், ஆக்சிஜன், ஹார்மோன்ஸ், வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வேலையை தான் இந்த ஹார்ட்டும் பிளட் வெசல்ஸும் செய்யும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ட்ஸ். The transport of materials in and out of the cells is carried out by diffusion and active transport in plants. Plant cellsல உள்ளேயும் வெளியேயும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு போகும். இதை கேரி அவுட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் diffusion and active transport. Diffusion, the movement of solid, liquid and gaseous molecules from a region of higher concentration to a region of their lower concentration without the utilization of energy is called diffusion. This is a passive process. ஒரு solid இல்லைன்னா liquid இல்லைன்னா gas
இதுலேருந்து மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகும்னா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். இந்த சுகர் க்யூப்பை தண்ணியில் போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? தண்ணியில் கரைஞ்சி அந்த தண்ணியும் ஸ்வீட் ஆயிரும். சுகர் க்யூப்பில் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும், தண்ணியில் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ ஸ்வீட்னஸ் சுகர் க்யூப்லேருந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். அதாவது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ்க்கு எந்த எனர்ஜியுமே தேவைப்படாது, அதனால இது பாசிவ் ப்ராசஸ். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். Active transport utilizes energy to pump molecules against a concentration gradient. Active transport is carried out by membrane-bound proteins. These proteins use energy to carry substances across the cell membrane, hence they are often referred to as pumps. These pumps can transport substances from a low concentration to a high concentration. Diffusion processல என்ன பார்த்தோம்? மாலிக்யூல்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகும். ஆனால் இதில் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். இந்த ப்ராசஸ்க்கு எனர்ஜி தேவைப்படும், அதனால இது ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் எது வழியாக நடக்கும்னா ஒரு மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் புரோட்டீன் வழியாக நடக்கும். இந்த புரோட்டீனை பம்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த புரோட்டீன் தான் மாலிக்யூல்ஸை லோ கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு பம்ப் பண்ணி அனுப்பும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு எனர்ஜி தேவைப்படுறதுனால இது ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸை அப்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆஸ்மோசிஸ். Osmosis is the movement of solvent or water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. This process is carried out till an equilibrium is reached. Osmosis is the passive movement of water or any other solvent molecules. ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன். இதுவும் டிஃப்யூஷன் மாதிரி தான், ஆனால் இதில் வாட்டர் மூவ் ஆகும், இல்லைன்னா சால்வெண்ட் மூவ் ஆகும். இது ஒரு செமி பர்மியபிள் மெம்ப்ரெயின் வழியாக மூவ் ஆகும். இந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் கண்டினியூவஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும்னா ரெண்டு பக்கமுமே கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும். இதுக்கு எந்த எனர்ஜியுமே தேவையில்லை, அதனால இது ஒரு பாசிவ் ப்ராசஸ். பிளாஸ்மோலிசிஸ். It occurs when a living plant cell is placed in hypertonic solution. Water molecules move out of the cell and resulting in the shrinkage of protoplasm away from the cell wall. ஒரு பிளான்ட்டோட செல் எடுத்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனில் வச்சோம்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அதுலேருந்து விலக ஆரம்பிக்கும். அப்போ புரோட்டோபிளாசமில் இருக்க செல் வாலும் விலகி வர ஆரம்பிக்கும், அதாவது சுருங்க ஆரம்பிக்கும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பிளாஸ்மோலிசிஸ். இம்பாய்பிஷன். Imbibition is a type of diffusion in which a solid plant material absorbs water and gets swelled up. Example, absorption of water by dry seeds and grapes. If it were not for imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil. Imbibitionனா அது ஒரு டைப் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் தான். இதில் என்ன நடக்கும்னா ட்ரை சீட்ஸை தண்ணியில் ஊற வைக்கும்போது அது என்ன ஆகும்னா வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்வெல் ஆகும், அதாவது ஊறிடும். இம்பைபிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா ஏதாவது ஒரு ட்ரை சீட்ஸ் அதை எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா அது என்ன ஆயிரும், ஊறி பெருசாயிரும். இப்போ என்ன நடந்திருக்காங்க, அந்த சீட் சாலிடு, அது தண்ணியில் போட்டோன்னே தண்ணீரை உறிஞ்சு ட்ரையாக அந்தப்போ இருந்த சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக ஊறி இருக்கும். இப்போ கொண்டக்கடலையெல்லாம் ஊற வைக்கிறப்ப அது ஊறி பெருசாகுது இல்லையா, அதுதான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இம்பைபிஷன். ரூட் ஹேர் வாட்டர் அப்சார்பிங் யூனிட். தேர் ஆர்
millions of root hairs on the tip of the root which absorb water and minerals by diffusion. Root hairs are thin-walled, slender extension of epidermal cell that increase the surface area of absorption. ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸ்லையுமே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கும். இந்த ரூட் ஹேர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கும்னா டிப் ஆஃப் த ரூட்டில் இருக்கும். பிளான்ட்ஸில் ரூட்ஸ் என்ன செய்யும்? வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன். இந்த ரூட் ஹேர்ஸோட வால் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும், அப்புறம் மெலிசாக இருக்கும். எபிடெர்மல் செல்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த ரூட் ஹேர்ஸ். இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் என்ன செய்யும்னா வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in this video we learnt about means of transport in plants and root hair water absorbing unit. In next video we are going to see pathway of water absorbed by roots and types of movements of water into the root cells. Thank you.